Hello students, here we will start new chapter, 15th chapter, excretion and osmoregulation. Array of chemical processes occurred in body of an organism. Sum total of these processes called as metabolism. It involves catabolism, means breakdown processes, and anabolism, means building up synthesis processes. Metabolism produces variety of products or byproducts, some of which need to be eliminated are called as metabolic waste. Metabolic waste might be fluid, gases, organic or inorganic substances. नवीन चॅप्टर बघतोय आपण एक्सक्रीशन आणि ऑस्मोरेग्युलेशन. आपल्या बॉडीमध्ये खूप साऱ्या चेन ऑफ रिॲक्शन्स होतात, प्रोसेसेस होतात. त्या टोटल रिॲक्शन्सला मेटाबॉलिझम म्हटलं जातं. कॅटाबॉलिझम म्हणजे ब्रेकडाऊन होणे आणि ॲनाबॉलिझम म्हणजे तयार करण्याची प्रोसेस. ब्रेकडाऊन आणि सिंथेसिस दोघांना मिळून मेटाबॉलिझम म्हटलं जातं. मेटाबॉलिझममध्ये नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट्स तयार होतात, परंतु काहींना गरज पडते इलिमिनेशनची, म्हणजे रिमूव्हलची, बॉडीमधून काढून टाकण्याची. त्या वेस्ट प्रोडक्टलाच आपण म्हणतो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट. आणि हे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्लुइड असू शकतात, गॅसेस, ऑर्गॅनिक किंवा इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस असू शकतात. देन व्हॉट इज एक्सक्रीशन? Elimination of metabolic waste from the body called as excretion. Elimination or removal of metabolic waste from the body called as excretion. Unlike digestive waste, which are primarily made up of unabsorbed undigestive substances which is not entered into the cell, when we take food, it is digested and digested product absorbed into the intestine, into the blood, and then carried to different body parts. These digestive products enter into the cell, but these undigested, unabsorbed product not entered into the body cell, so it is excreted through the feces. Metabolic wastes are produced inside body cells. Means these digestive product, glucose, amino acid as well as fatty acid enter into the cell. Then number of chemical reactions takes place and produce number of byproducts which are need to be eliminated called as metabolic waste. Let us enlist various excretory waste product formed in human body. Fluid like water, gaseous waste like carbon dioxide, nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid, minerals, salts of sodium, potassium and calcium, if which are present in excess, are eliminated through urine, feces or sweat. Pigments which are formed during breakdown of hemoglobin are bilirubin, which is formed in liver, excreted through feces, urochrome, which is excreted through urine. Also some pigments found in foodstuffs like beetroot we consumed. Excess of vitamin, hormones, drugs are taken, eliminated. Spices consist of volatile substances which are eliminated or excreted through lungs. Excretion म्हणजे metabolic waste body मधून काढून टाकणे. Elimination of or removal of metabolic waste called as excretion. Metabolic waste हे सेलच्या आतमध्ये तयार होतात. आपण जेव्हा फूड कंज्यूम करतो ते असेल कार्बोहायड्रेट, फॅट्स किंवा लिपिड, ते डायजेस्ट होता.
कार्बोहायड्रेट ग्लुकोजमध्ये, फॅट्स फॅटी ॲसिडमध्ये, लिपिड अमाइन ॲसिडमध्ये हे ॲब्सॉर्ब होतात ब्लडमध्ये इंटेस्टाईनमधून आणि ब्लड त्यांना सगळीकडे ट्रान्सपोर्ट करतो, सगळ्या सेल्सला देतो. मग ह्या सेलमध्ये हे घेतले जातात ग्लुकोज किंवा अमाइन ॲसिड आणि त्याचं ब्रेकडाऊन केलं जातं आणि त्यामध्ये काही मेटाबॉलिक वेस्ट तयार होतात या प्रोसेसेसमध्ये आणि त्यांना इलिमिनेशनची गरज असते. म्हणजेच मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी सेलच्या आतमध्ये तयार होतात. आपण लिस्ट करूया जे एक्सक्रेटरी वेस्ट ह्युमन बॉडीमध्ये तयार होतात. फॉर एक्झाम्पल फ्लूइड, वॉटर, गॅसेस म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड, नायट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, युरिया, युरिक ॲसिड, क्रिएटिनिन, मिनरल्स, सॉल्ट्स ऑफ sodium, potassium, calcium, if which are present in excess are eliminated through urine, feces or sweat. म्हणजे हे जर प्रोडक्ट वॉटर, गॅसेस, नायट्रोजनस वेस्ट, मिनरल किंवा सॉल्ट्स हे जास्त असतील बॉडीमध्ये, सॉल्ट आणि वॉटर हे इम्पॉर्टंट आहे, मिनरल इम्पॉर्टंट आहे, परंतु एक्सेस असेल बॉडीमध्ये तर ते एक्सक्रीट केलं जातं, काढून टाकलं जातं. कशाच्या थ्रू? युरिन किंवा फिसेस किंवा स्वेटच्या थ्रू ते बाहेर टाकून दिलं जातं. काही पिगमेंट्स तयार होतात हिमोग्लोबिनच्या ब्रेकडाऊनमध्ये. बायलुरुबिनसारखा पिगमेंट तयार होतो लिव्हरमध्ये जो फिसेसमधून अनडायजेस्टेड वेस्टमधून बाहेर टाकला जातो. युरोक्रोमसारखा पिगमेंट ज्याच्यामुळे युरिनला पेल येल्लो कलर येतो, हा पिगमेंट युरिनच्या थ्रू बाहेर टाकलं जातो. काही पिगमेंट्स फूड स्टफमध्ये असतात. उदाहरणार्थ आपण बीटरूट खातो त्याच्यामध्ये पिगमेंट्स आहेत किंवा आपण जास्त विटॅमिन्स घेतले, हार्मोन्स, ड्रग्स घेतले तर हे बॉडीमधून इलिमिनेट केले जातात, काढून टाकले जातात. किंवा आपण स्पायसेस खाल्लेले आहेत, दालचिनी, विलायची, लवंग, याच्यामध्ये व्होलॅटाईल सबस्टन्सेस असतात आणि हे लंग्सच्या थ्रू एक्सक्रीट केले जातात. बॉडी ऑफ एन ऑर्गॅनिझम स्टोअर carbohydrates, fats, but is unable to store excess amino acid, fats, carbohydrates, proteins we are taken or consumed by digestive system which is digested, absorbed and transported to cells, but in body there is excess of glucose or excess of fatty acid and excess of amino acid, but fatty acids convert into lipid fats, glucose also converted into fats, but excess amino acid is unable to store in the body. So excess amino acid essentially need to break down by the process of deamination. In this process, amine group of amino acid is removed, which is converted into ammonia in liver. This amine group NH2, only one H is added and then converted into ammonia in liver. This process is called as deamination, removal of amine group, so called as deamination. Ammonia is highly toxic, not retained in the body, so it is converted into less toxic products like urea and uric acid before excretion. ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये फॅट, कार्बोहायड्रेट स्टोअर केले जातात परंतु एक्सेस अमायनो ॲसिड स्टोअर केले जात नाहीत. मग एक्सेस अमायनो ॲसिडला ब्रेकडाऊनची गरज पडते या डिअमायनेशन प्रोसेसच्या थ्रू, ज्याच्यामध्ये अमाइन ग्रुप काढून टाकलं जातो, ज्याच्यामध्ये एक H ॲड झाला की अमोनिया तयार होतो लिव्हरमध्ये. ही डिअमायनेशन म्हणजे ब्रेकडाऊन केलं जातं या एक्सेस अमायनो ॲसिडचा, ज्याला डिअमायनेशन म्हणतात. हा अमोनिया हायली टॉक्झिक असतो म्हणून याला लेस टॉक्झिक प्रोडक्टमध्ये कन्वर्ट केलं जातं, फॉर एक्झाम्पल युरिया किंवा युरिक ॲसिडमध्ये. बिफोर एक्सक्रीशन म्हणजे काढून टाकण्याच्या आधी, इलिमिनेशनच्या आधी याला लेस टॉक्झिक युरिया किंवा युरिक ॲसिडमध्ये कन्वर्ट केलं जातं. ऑन द बेसिस ऑफ नायट्रोजनस वेस्ट, ॲनिमल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाईड इन टू 3 टाइप्स. अमोनिया इज बेसिक and highly toxic, hence need to be diluted immediately. नायट्रोजनस वेस्टच्या बेसवरून ॲनिमलचे 3 टाइप्स पडतात. अमोनिया हा प्रोडक्ट बेसिक आहे
आणि तो हायली टॉक्झिक आहे म्हणून त्याला इमिजिएटली डायल्यूट करावं लागतं. का बरं डायल्यूट करावं लागतं तर त्याची टॉक्झिसिटी कमी केली जाते. तो रेडिली सोल्युबल आहे वॉटरमध्ये म्हणून त्याची टॉक्झिसिटी कमी केली जाते. इफ देर इज ए नो वॉटर or less water access, ammonia can be stored. It is necessary because there is a no water or less access of water, so there is a need to conserve ammonia, so it is converted into less toxic product like urea and uric acid. Thus availability of water play key role in deciding type of or mode of excretion. Animals 3 टाइप मध्ये डिवाइड होतात, अमोनोटेलिझम, युरिओटेलिझम आणि युरिकोटेलिझम. हा जो अमोनिया असतो हायली टॉक्झिक असतो, तो रेडिली सोल्युबल होतो वॉटरमध्ये, त्याला डायल्युशनची गरज पडते कारण तो हायली टॉक्झिक आहे. लगेच त्याला इमिजिएटली डायल्यूट करावं लागतं म्हणून जास्त पाण्याची गरज पडते. इट रिक्वायर मोर वॉटर फॉर इलिमिनेशन. परंतु जर पाणीच नसेल किंवा कमी पाणी असेल अशा वेळेस अमोनियाला स्टोअर करायची गरज पडते. अमोनियाला युरिया आणि युरिक ॲसिड सारख्या लेस टॉक्झिक प्रोडक्टमध्ये कन्वर्ट केलं जातं. म्हणजे अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर की रोल प्ले करते. कशामध्ये तर कोणता टाईप असेल एक्सक्रिशनचा याच्यामध्ये हे अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर की रोल प्ले करते. दीज आर ऑफ 3 टाइप्स: ammonotelism, ureotelism and uricotelism. Ammonotelism, elimination or removal of nitrogenous waste in the form of ammonia, called as ammonotelism. Ammonia is basic, it is highly toxic. Because of its basic nature, it disturbs pH of body fluid. It slightly increases pH of body fluid, which disturb enzymatic reactions or processes of the body, as well as it becomes unstable plasma membrane, means it is highly toxic to the body. Hence it is need to be diluted immediately as it is formed. पहिला टाइप बघतोय आपण अमोनोटेलिझम, रिमूव्हल ऑफ नायट्रोजनस वेस्ट, म्हणजे काढून टाकणे नायट्रोजनस वेस्ट कशाच्या स्वरूपात, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, कॉल्ड एज अमोनोटेलिझम. अमोनिया हा हायली टॉक्झिक आहे, त्याचं बेसिक नेचर आहे. या बेसिक नेचरमुळे आपल्या बॉडी फ्लुइडचा पीएच डिस्टर्ब होतो, पीएच स्लाइटली इन्क्रीज होतो, ज्याच्यामुळे डिस्टर्ब होतात सगळ्या एन्झायमॅटिक रिॲक्शन्स बॉडीमधल्या आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेन सेल्स स्टेबल होतो. म्हणजेच थोडक्यात हे टॉक्झिक आहे बॉडीसाठी, म्हणून याला इमिजिएटली डायल्यूट करण्याची गरज असते. अमोनिया रेडिली सोल्युबल इन वॉटर, नीड लार्ज अमाऊंट ऑफ वॉटर फॉर इलिमिनेशन. अमोनिया रेडिली सोल्युबल होतो पाण्यामध्ये आणि त्याला बाहेर टाकण्यासाठी खूप जास्त पाण्याची गरज असते. इलिमिनेशन ऑफ 1 ग्रॅम ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड 300 ml to 500 ml ऑफ वॉटर. म्हणजे 1 ग्रॅम अमोनियाला बाहेर काढण्यासाठी 300 ते 500 ml पाण्याची गरज असते. हेन्स ऑल ॲनिमल्स दॅट हॅव प्लेंटी ऑफ वॉटर फॉर डायल्युशन ऑफ अमोनिया, these animals excrete ammonia as a nitrogenous waste called as ammonotelic animals. म्हणजे जे ॲनिमल्स पाण्यामध्ये राहतात, भरपूर पाणी आहे, कारण अमोनियाच्या डायल्युशनसाठी भरपूर पाणी लागतं, त्याच्या इलिमिनेशनसाठी भरपूर पाणी लागतं, म्हणून जे पाण्यामध्ये राहतात त्यांच्यामध्येच अमोनिया नायट्रोजनस वेस्ट तयार होतो आणि तो बाहेर टाकला जातो, म्हणून आपण त्या ॲनिमल्सला अमोनोटेलिक ॲनिमल म्हणतो. मोस्टली हे ॲक्वॅटिक असतात, फ्रेश वॉटर ॲनिमल्स असतात. सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इज एनर्जी सेविंग मेकॅनिझम बिकॉज ammonia is formed by deamination in liver. How it is takes place? Amine group of amino acid is removed, which is convert into ammonia. Only 1 H is added, then it is convert into ammonia. Means less energy is required for synthesis of ammonia. अमोनिया तयार होण्यासाठी कमी एनर्जीची गरज पडते, कारण अमोनिया हा डीअमायनेशन प्रोसेसने लिव्हरमध्ये तयार होतो.
डिअमायनेशन म्हणजे एक अमाइन ग्रुप काढला जातो, त्याला एक H ॲड झाला की अमोनियामध्ये कन्वर्ट होतो, म्हणजेच लेस एनर्जी लागते याच्या सिंथेसिससाठी. देन एक्झाम्पल्स ऑफ अमोनोटेलिक ॲनिमल्स आर aquatic invertebrates, aquatic larvae of amphibians, bony fishes, animals which not have excretory system like protozoans also excrete ammonia. These animals excrete ammonia by general body surfaces like skin, gills and kidneys. Example बघतोय आपण या मोनोटेलिझमचे. ॲक्वॅटिक इन्व्हर्टिब्रेट म्हणजे पाण्यामध्ये राहणारे इन्व्हर्टिब्रेट, पाण्यामध्ये राहणाऱ्या ॲम्फिबियाच्या लार्वी म्हणजे फ्रॉगची लार्वे, बोनी फिशेस म्हणजे लेबिओ, रोहिता, कटला, कॅटफिशेस सारखे, प्रोटोझोआन म्हणजे ज्याच्यामध्ये एक्सक्रिटरी सिस्टीमच नाही, एक सिंगल सेल म्हणजे प्रोटोझोआ असतो, तो सुद्धा काय बाहेर टाकतो, अमोनिया. हे जे ॲनिमल्स आहेत हे त्यांच्या जनरल बॉडी सरफेसच्या थ्रू अमोनियाला बाहेर टाकतात. फॉर एक्झाम्पल स्किन, गिल्स आणि किडनीजच्या थ्रू. देन युरिकोटेलिझम, रिमोल ऑफ